Knowledge Park, the Creative School. Admissions are open from LKG to 10th standard. Free uniform for new admission students. The IS School, an intelligent franchise play school by IIM alumni with 975 branches. Admissions open for playgroup, nursery, LKG, UKG. तालुका में पिछले दिनों हुए भारी बारिश की वजह से तंगम्मा सटगार के घर में घुसे पानी को खाली नहीं किया गया, इसे लेकर रैत संघ ने दिखाई नाराजगी। नमस्कार, मैं वर्षा रानी, आप देख रहे हैं बीके न्यूज। बीके न्यूज में आपका स्वागत है। तालुके के बेलूर ग्राम में 27 और 28 अगस्त को हुए भारी बारिश की वजह से तंगम्मा सटगार के घर में पानी घुस गया था, इसको अब तक खाली नहीं किया गया। पानी घुसने की जानकारी हुलसूर एडमिनिस्ट्रेशन को मिली। हुलसूर तहसीलदार शिवानंद मैत्रे, तालुका पंचायत ईओ महादेव, पीडीओ बसवराज ने तंगम्मा सटगार के घर का दौरा किया। घर में घुसे पानी को खाली करने का आश्वासन दिया, पर अभी तक पानी को खाली नहीं किया गया, जिसको लेकर कई बार पीडीओ को कॉल कर पानी खाली करवाने को कहा गया, लेकिन पीडीओ और तहसीलदार की ओर से कोई रिस्पॉन्स तंगम्मा को नहीं मिला। हुलसूर एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही साफ देखने को मिल रही है। तंगम्मा के घर में पानी भरे 5 दिन बीत गए, अब तक भी हुलसूर एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसकी जानकारी कर्नाटका रैत संघ बसव कल्याण डिप्यूटेड एमएलए कैंडिडेट किसान मुखंड हीरा रेड्डी पाटिल, कासिम खान और उनकी टीम। Allam Prabhu Paramedic Paramedical and BCA College admissions are open. Public School English Medium admissions are open. Nursery to higher classes. कासिम खान और उनकी टीम बेलूर ग्राम के तंगम्मा के घर पहुंचकर जायजा लिया और हुलसूर एडमिनिस्ट्रेशन लापरवाही पर दिखाई नाराजगी। वीरा रेड्डी पाटिल ने कहा कि जिस वक्त घर में पानी घुसा था, उस वक्त तहसीलदार, ईओ, पीडीओ और कई ऑफिसर्स ने इनके घर का दौरा कर तंगम्मा के घर में घुसे पानी को खाली करने और इन्हें सुरक्षित जगह रखने का वादा किया, पर हुलसूर एडमिनिस्ट्रेशन को इनकी कोई परवाह नहीं। इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन अपनी लापरवाही दिखाएगी तो लोग कहां जाएंगे। हुलसूर एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि जल्द से जल्द तंगम्मा की मदद करे। तंगम्मा सटगार मनी मेल ಏನೋ ಈ 5 ದಿವಸದಿಂದ ಮಳೆ ಒಕ್ಕಲ್ ಬಿತ್ತದ, ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಾಗೆಲ್ಲ ಬೇಲೂರ್ನು ಬಿತ್ತದ. ಬಿದ್ದಿದ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಏನಾಗ್ಯಂದ್ರೆ ಊರಾಗ ನಾಲೆ ಕಾಲಿ ಬರೋಬರ್ ಇಲ್ದಕ್ಕನ್ರಿ ಅಥವಾ ಮಳೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿತ್ತು, ಈ ದಿನ ಒಮ್ಮೆ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದಕ್ಕ ಅವ್ ನೀರೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಹಾದಿಕೊಂಡು ಹೋಗ ನೀರ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನ್ಯಾಗ ನುಗ್ಗಿ ARK Giri Silk and Sari 7 Heaven Golden Super Mart 50% off. ಅವ್ರ ಕಟ್ಟಿದ ಮನೆಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ 1 ಫೀಟ್ ನೀರವ. ಈಗ ಸದ್ಯ ನಾವು ಬಂದು ಹಾದಿ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ ಕೃಷಿ ಒಳಗೋಗಿ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡೋ ಸಂದರ್ಭ ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇನೈತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು 4 ದಿವಸದಿಂದ ಮಳೆ ಬಿದ್ದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತ ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕಸಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನುಕ್ಸಾನ ಆಗ್ಯದ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇವ್ರ ಮನಿ ಮಾಲಕರು ಹೇಳಿದ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರ 10 ಪಚ್ಚಿಲ ಏನ್ರಿ ಉದ್ದಿದ್ದು ತೊಗರಿದ್ದು ಉದ್ದಿದ್ದು 10 ಪಚ್ಚಿಲ ಇದು 15 ಚೀಲ ಇದ್ರಿ, 15 ಚೀಲ ಉದ್ದ ಮತ್ತೇನಾರ ಮಳೆ ಗುಂಬಾದ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾರೆ 2 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಜೋಳ ನೋಡಿ ಏನಾರ ಜೋಳ ಮನೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ ಸಾಮಾನ್ ಎಲ್ಲ ಪೂರಾ ನೀರ್ 2-3 ಫೀಟ್ ಬಂದಿನ ಚೀಲ ಪೂರಾ ತೊಯ್ದು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾವ. ಆ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದವ್ರಿಗೆ ಬಿ ತಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ತಾಲೂಕಾ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನೋಡಿದಾರ. ನೋಡಿ ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸವಲತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ರು ನಮಗೆ ಇದು. ಆ ನಂತರ ಈವರೆಗೆ ಕೂಡ ನಾವೀಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ 7 ದಿವಸ ಬಾರ್ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಐತಿಗಾಗಿ 5 ದಿನ ಆಯ್ತು. 6ನೇ ದಿನ ಆದ್ರ ಸಹಿತ ಅವ್ರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಏನಾರ ಏನೋ ಒಂದ್ ಫೀಟ್ ನೀರ್ ಪೂರಾ ಮನಿ ತುಂಬಾ ನೀರವ. ಒಳಗ ಅವ್ರ ದೇವ್ರ ಮನಿ ಕೊಲ್ಯಾಗ ಸಹಿತ ಫೋಟೋ ತಗೋ ದೇವ್ರ ಮನಿ ಕೊಲ್ಯಾಗವ, ಹೊರಗ್ ಮಕ್ಳು ಮತ್ತೊಂದ್ ಕೊಲ್ಯಾಗವ. ಅಂದಾಜ ಅವ್ರು ಇರೋ ಮನಿ ಜಾಗನೇ ಬಹಳ ಆದ್ರೆ ಒಂದು 15 ಬಾಯ್. Manthara Hotel, first 3-star facility hotel in Baswa Kalyan and Shastri Bhavan Pure Vegetarian Restaurant. Comfort zone for your family. Above Reliance Smart Bazaar, Baswa Kalyan. ಮನಿ ಜಾಗನೇ ಬಹಳ ಆದ್ರೆ ಒಂದು 15 ಬಾಯ್ 30-40 ಏನೋ ಫೀಟ್ ಲೆಂತ್ ಅದ. ಪೂರಾ ಅವ್ರ ಮನಿ ಒಳಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 1.5 ಫೀಟ್ 2 ಫೀಟ್ ಅಂದದ ನೀರವ. ಈ ಹಾಲತ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ತಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಂಬ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನ ತಗೊಂಡು ಈಗೇನೋ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಮಳೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಬಾಲ್ಕಿ ಒಳಗೆ ಅದಾರ, ನಮ್ಮ DC ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಅದಾರ. ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಪರಿಹಾರ ಸಂಬಂಧ ತಾಲೂಕಾ ಅಡ್ಡಾಡೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ. ಆದ್ರೆ
ಇದ್ದು ಊರಾಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲೇ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾದೊಳಗೆ ಈಗ ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಕದಾಗ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಸದ್ಯ ಬೇಲೂರು ಮೊದಲು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಇತ್ತು. ಈಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರಾಮದೊಳಗೆ ರೋಡಿಗೆ ತಿಂದು ಒಳಗೆ ರೋಡಿಗೆ ಊರ ಗತಿ ಏನಿತ್ತು, ರೋಡಿಗೆ ತಿನ್ನು ಊರಾಗ ಈ ತರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಫೀಟ್ 2 ಫೀಟ್ ನೀರ್ ನಾವು 7 ದಿವಸ ಬಾದ್ 6-7 ದಿವಸ ಅಂದಾಜ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ನೀರ್ ನಿಂತಾವ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇರ್ಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದು ನುಕ್ಸಾನಿಗೆ ನಾನು ಅಂದಾಜ ಈಗ ಹತ್ತಿ ಪಚ್ಚಿನ ಮಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾರ 1 ಲಕ್ಷ ಗಂಟ್ಲೆ ಆಗ್ಯದ ನುಕ್ಸಾನ. ಆ ನುಕ್ಸಾನ್ ಭರ್ಪಾಯಿ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು. ಮೊದಲೇ ಒಕ್ಕಲಿಗೆ ಹಾಲತ್ ಖರಾಬ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇದ್ದಂತ ಮಾಲ್ ಬಿ ನಮ್ನ ಹಾಳಾಗೋದ್ಮೇಲೆ ಗತಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಮಾತಿಲಿದ್ರೆ ಒಕ್ಕಲಿಗೆ ಕಂಬಳತ್ತ ರೇಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಮಳೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗ್ತದ. ಒಟ್ಟಿನಾಗ ಒಕ್ಕಲಿಗೆ ನಡಿಬಾರ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲುವರ ಒಕ್ಕಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಆದ್ರೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವ್ರು ಬಂದು ಯಾವಾಗ ನೋಡಿ ಸ್ವಂತಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನ್ಯೂಸ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಷಿನರಿಗೆ ಇದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ಯದ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆದ್ಮೇಲೂ ಈವರೆಗೂ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಬಂದಾಗ ದಖಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮಗ್ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ. ನಾವು ರೈತ ಬಾಂಧವರು ನಾವು ಬಂದ ಕೃಷಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗೂ ಇದು ದುಸ್ಥಿತಿ ಅದ. ಇದು ಇದೇ ತರ ಇದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದ. ಇಷ್ಟ ಅನ್ಯಾಯ ಈ ಹುಕುಂಶಾಹಿದಾಗ ನಡೆದಂಗ ಈ ಲೋಕಶಾಹಿದಾಗ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅದ. ಇದು ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ DC ಶಿಲ್ಪಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರಾಗ್ಲಿ ಇದಕ್ಕ ಶೀಘ್ರತಿ ಶೀಘ್ರ ಇದು ತನ್ನ ನಾಲೆಜ್ದಾಗ ತಗೊಂಡು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಂತೇಳಿ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು. ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂಸ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇರಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಇದು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಗಬೇಕು, ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಲಘು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪರಿಹಾರ ಹಣ, ಅವ್ರದ್ದು ನುಕ್ಸಾನ ಹಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಭರ್ಪಾಯಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮನಿ ಜಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ.